শিক্ষাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ মই এবাৰ পোনপটীয়াকৈ যোৰহাটলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পঞ্জীয়ক দিগন্ত মুন্সী আমাৰ সৈতে আছে মুন্সী ডাঙৰীয়া আমি ছফটৱেৰ পাৰ্ক আচলতে যাক আইটি পাৰ্ক বুলি কোৱা হয় সেই সন্দৰ্ভতে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউ ব্যৱস্থা কৰে যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কোম্পানীসমূহৰ সৈতে আপোনালোকৰ এটা সুসম্পৰ্ক আছে বুলি আমি অনুমান কৰি ল'ব পাৰিছোঁ আপোনালোকে সেই কোম্পানীসমূহক অলপ এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে অনুৰোধ কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকেও আইটি পাৰ্ক যাতে অসমত স্থাপন কৰি অসমৰ যিসকল নিবনুৱা আছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বা আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ আউট হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ভূমিকা ল'ব পাৰে আপোনাৰ মতে কি অলপ যদি চমুকৈ সহজভাৱে কথাখিনি কয় देखिए इसी चीज़ पे बात पे हम दो चीज़ बोलना चाहते हैं पहली बात है कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं इन इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर पार्क के बारे में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइमरीली इनका रोल बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं फॉर द ट्रेन्ड क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट मैन पावर to be absorbed into the different organizations to software technology part में who will be operating. Now, on this particular aspect, हमारे university, काजीरंगा University में we have the different programs as I told you in computer science engineering and also in information technology. And apart from this, the students are getting involved in many of the reputed software or IT related firms across the country. And also who has got the operations India के बाहर तो ये दोनों चीज़ अगर जब हम लोग का पास है when we हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि बच्चे का नौकरी सारे reputed organizations में इनके साथ हमारा रिलेशनशिप भी अच्छे है over the years over the last so many years we are being operating and इसमें हमारे जो रिलेशनशिप डेवलप हो चुके हैं with this we understand that we will be able to approach इन सारे reputed software firms को for setting up of the different operations in and around our campus and also in the state of Assam. मेरा दूसरा पॉइंट जो कहने के लिए है आज ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ब्रेन ड्रेन का कहने के लिए मेरा मतलब है कि जो असम से बाहर बच्चे चले जा रहे हैं नौकरी करने के लिए ये होना नहीं चाहिए आज असम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आई अंडरस्टैंड कि इस पे वी हैव टू टेक अ गुड लिवरेज फ्रॉम इट एंड वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट द स्टूडेंट्स स्टे इनसाइड द स्टेट हमारे विश्वविद्यालय में वी हैव द डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इन द स्कूल ऑफ बिजनेस ऑल्सो एंड इन द अदर स्कूल्स like social welfare and computing science, basic science, तो बच्चे बाहर जाने का तो I don't feel that there is any need. और बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं तो इसमें एडवांटेज क्या है कि we get skilled, competent, trained manpower which will attract industries. As you have rightly said that the software technology parks can be set up in this part of the country also and by virtue of it the society will have a tremendous amount of a growth development. So education we find that plays a very predominant role for the growth of the societal development. গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আপুনি মানৱ সম্পদৰ কথা কৈছে মই বৰ্মন ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এটা মহত্বপূৰ্ণ কথা বুলি আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কতকৈ ছফটৱেৰ বা আইটি পাৰ্কৰ খৰচ কম আন্তঃগাঁথনি বিশেষ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু আমাৰ মানৱ সম্পদটো আছে আপুনি কি ভাবে হয় এই ক্ষেত্ৰত খুব এইটো এটা দৰকাৰী কথা মানে সম্ভাৱনা এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আছে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে গুৱাহাটীখন এখন আইটি হাব হৈ উঠিব পাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহিৰ্গমন হৈছে বিশেষকৈ বেংগলোৰ কৰ্ণাটকৰ বিভিন্ন ঠাইলৈকে হৈছে এই বহিৰ্গমনবিলাক বন্ধ হৈ যাব যদি আইটি পাৰ্ক এখন সম্পূৰ্ণ মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দি পেলাই ইয়াত কৰবাত গঠন কৰা হয় আৰু যাত এই গোটেই কথাবিলাক সাঙুৰি পেলাই লৈ কোৰ্সবিলাক যদি লোৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্বুদ্ধ কৰা হয় তেতিয়ালে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিটো কাৰণে আজি বেংগলোৰৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত গৈছে আইটি পাৰ্কত হয়তো তেওঁলোকে চাকৰিৰ কাৰণে যাব লগা হৈছে তেওঁলোকে নগৈ ইয়াতে থাকিব পাৰিব আমাৰ অসমতে থাকিব আৰু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি হয়তো ইয়াত নিজৰ সুবিধাখিনি লোৱাত সহায় হয়তো আগন্তুক দিনত অসমৰ প্ৰতি সেৱা তেওঁলোকে ইয়াতে আগবঢ়াব ইয়াতে নিশ্চয়কৈ ইয়াতে থাকিব গোটেই কথাবিলাক ইয়াতে হৈ যাব যেতিয়া তেওঁলোকৰ আজি যেনেকৈ কোভিডৰ কাৰণে যেটো সামাজিক সমস্যা এটা হৈছে হয়তো ভৱিষ্যতে তেনেকৈ সামাজিক সমস্যা হলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উদ্বিগ্ন নহব বা
অভিভাৱকসকলেও কিছু পৰিমাণে নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰিব যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল ইয়াতেই কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু ইয়াতে শিকি আছে পইণ্টত এতিয়া আমি আহিছোঁ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু কোভিডৰ এই গ্ৰাস কিমান দিনলৈকে থাকে তাৰো একো ঠিক নাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে নিজেই কৈছে যে হয়তো আৰু এবছৰ 1.5 বছৰ লাগি যাব পাৰে সিমান সময়লৈকেতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰৈ থাকিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ কথা আছে ভৱিষ্যতৰ কথা আছে তাৰ লগত সংগতি ৰাখিহে মই কথাবোৰ উত্থাপন কৰিছোঁ আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে হয়তো অলপ যে সহজ ভাষাত আপুনি চৰকাৰলৈ কিবা এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় এইসমূহ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ মই দেখিছোঁ আমাৰ যিসকল ইয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উপস্থিত আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাসকল আছে তেওঁলোকৰ এই সামগ্ৰিকতাত আমি দেখিছোঁ যে সকলোৱে এই যুঁজখনৰ কাৰণে যি ত্যাগ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবলৈ সাজু আছে এটা সমস্যা মই দেখিছোঁ যে যিবোৰ ৰেগুলেটিং এজেঞ্চি যেনেকৈ UGC AICTE বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ